નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તે પ્રશ્નપત્રનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેમના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે। આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેનું જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કે જે 30/10/2023ને સોમવારના રોજ લેવાવાનું છે, જેનો સમય છે બપોરે 2 થી 5 અને જેના કુલ ગુણ છે 80। प्रश्न नंबर 1 अ, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का क्रम अक्षर लिखिए, जेना कुल 2 मार्क्स है। एमां पहेलुं, मंत्री चूड़ामणि की दुहिता का नाम, तो जवाब आवशे विकल्प सी, ममता। बीजू, मंत्री चूड़ामणि के साथ चांदी के थाल लेकर कितने सेवक आए थे, तो जवाब आवशे विकल्प डी, 10। त्रीजू, पिता द्वारा ली गई रिश्वत को ममता ने क्या कहा, तो जवाब आवशे विकल्प डी, अनर्थ। चौथुं, उत्कोच ठुकराने पर चूड़ामणि ने ममता को जवाब आवशे विकल्प बी, मूर्ख कहा। प्रथम सत्रांत परीक्षा 2023 माटे આપણે ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ આઈએમપી રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરેલા છે। એક પ્રશ્નપત્ર જે છે, એક વિષય જે છે એના કુલ 3 મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો તૈયાર કરેલા છે। આ પ્રશ્નપત્રની અંદર પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે તેવા ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થાય તેવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો મૂકેલા છે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અને શિક્ષક મિત્રોએ અવશ્ય આ પીડીએફ મેળવી લેવી, ડાઉનલોડ કરી લેવી અને તેનો અભ્યાસ કરી લેવો। આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તેમાં એક વિષયના પ્રશ્નપત્રની કિંમત માત્ર ને માત્ર 10 રૂપિયા છે અને આ બધા જ પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન પણ આપણે તૈયાર કરેલા છે અને સોલ્યુશનની પણ તમે પીડીએફ મેળવી શકશો। સોલ્યુશનની પીડીએફની કિંમત પણ માત્ર 10 રૂપિયા છે। પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, અથવા તો જો તમે વોટ્સઅપ પર પીડીએફ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છો છો તો અહીંયા તમને જે વોટ્સઅપ નંબર આપવામાં આવેલો છે તેના ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરીને કે વોટ્સઅપ કરીને આ તમામ પીડીએફ જે છે તે મેળવી શકો છો, તો અવશ્ય આ તમામ પીડીએફ મેળવી લેવી। ત્યાર પછી બ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। पहलो सवाल, सर्वदमन क्या करना चाहता था, उत्तर, सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। बीजो सवाल, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था, उत्तर, तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर खेलता था। तीजो सवाल, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया, उत्तर, दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। ત્યાર પછી ચોથું, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, उत्तर, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। पांचवं, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए, उत्तर, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। ત્યાર પછી ક, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, જેના કુલ 6 मार्क्स है। એમાં પહેલું, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, उत्तर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। बीजो सवाल, बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी, उत्तर, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और वह दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। ત્યાર પછી
प्रश्न नंबर 2 सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए जेना कुल 2 मार्क्स है। पहलू, आंखें टक को इस बात का गर्व था कि, जवाब आवश्य क, उसका निशाना अचूक रहा। बीजू, घायल पक्षी पर अधिकार का विवाद तब सबने सुना और जाना जब, विकल्प अ, वह न्यायालय में पहुंच गया। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जेना कुल 4 मार्क्स है। पहलू, घायल पक्षी को किसने उठाया, उठाने पर हंस को कैसा लगा। उत्तर, घायल पक्षी को राहुल के पिता ने उठाया। उनका स्पर्श पाकर पक्षी को लगा जैसे उसने नया जन्म पाया हो। बीजू, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब। राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। ત્યાર પછી ડ, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए જેના कुल 6 मार्क्स है। पहला सवाल, उपवन की शोभा कैसी थी। उत्तर, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। बीजू, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। उत्तर, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण करते सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नए मुस्कान देना चाहते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए જેના कुल 5 मार्क्स છે। जीवन में खेल बहुत जरूरी है। એવી રીતે અહીંયા આખો પેરેગ્રાફ આપણને આપવામાં આવેલો છે જે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને વાંચ્યા પછી જોઈએ એના ઉપરથી કેટલાક પ્રશ્નો અને એમના ઉત્તરો। पहलो सवाल, जीवन में खेल क्यों जरूरी है। उत्तर, खेल से मनोरंजन होता है, तंदुरुस्ती ठीक रहती है और हम निरोगी रहते हैं। खाया हुआ अन्न खेलने से पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति रहती है। खेल से शरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है। बीजो सवाल, खेल के अभाव में क्या होता है। खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा स्वास्थ्य नहीं रहता और हम बीमार तथा कमजोर रहते हैं। त्रीजो, जो लड़के नहीं खेलते वह कैसे हो जाते हैं। उत्तर, जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार हो जाते हैं। ત્યાર પછી चौथो सवाल, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर क्यों देना चाहिए। उत्तर, पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हमें अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती है। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती है। 5वां सवाल, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो यहाँ जवाब आवश्य खेल का महत्व। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા એક શીર્ષક આપણને તમે જોઈ શકો છો કે મુદ્દાઓ આપવામાં આવેલા છે। એ મુદ્દાઓ પરથી આપણે એક સરસ મજાની કવિતા લખવાની છે। તો કવિતાને આપણે એક વાર્તા લખવાની છે। તો આપણે વાર્તાને નામ આપીશું કંજૂસ और સોના। અને અહીંયા જે કહાની જે છે તે તમને દર્શાવવામાં આવેલી છે। તો આ પ્રમાણે આ સમગ્ર કહાની જે છે તે આપણે લખી શકીએ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 5, परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે એ પેરેગ્રાફનો આપણે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, અભ્યાસ કરવાનો છે અને તેનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનું છે। તો એનું અનુવાદ કંઈક આ પ્રમાણે થશે। હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાંડું અને ગાયોના ધણ પણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા છે। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા लाग्યા। प्रश्न नंबर 6, अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए और कहानी को उचित शीर्षक दीजिए જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ કહાની આપણને અધૂરી આપવામાં આવેલી છે। એક અધૂરી કહાનીને આપણે આ રીતે પૂરી કરી શકીએ। અહીંયા તમને સમગ્ર જે કહાની છે તે આપવામાં આવેલી છે। આ કહાની ઉપરથી આપણને શીખ મળશે કે આખિર સત્ય की ही विजय होती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7,
અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે સમાનાर्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। એમાં આપ્યું છે પરિવેશ, તો એનું સમાનાર્થી થશે વાતાવરણ, અને વાક્ય બનશે यहाँ का वातावरण साफ नहीं है। બીજું છે રોમાંચક, એનું સમાનાર્થી થશે આહલાદકારી, વાક્ય બનશે यह फिल्म आह्लादकारी है। पर्यटकનું સમાનાર્થી થશે યાત્રી, વાક્ય બનશે ભારત में कई विदेशी यात्री आते हैं। ત્યાર પછી છે 7ब, અહીંયા છે પ્રાચીન, પ્રાચીનનું વિરુદ્ધાર્થી થશે નવીન या नया, વાક્ય બનશે यह पाठ्यक्रम नवीन है। ત્યાર પછી બીજું છે વિજય, વિજયનું વિરુદ્ધાર્થી થશે પરાજય, વાક્ય બનશે રાવણ की पराजय हुई। અશાંતિનું વિરુદ્ધાર્થી થશે શાંતિ, વાક્ય બનશે આજકલ વિશ્વ में शांति है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7क, અહીંયા આપણને કહ્યું છે કે मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बात कान पर न धरना, यानी कि बात अनसुनी करना। मैं कब से बोल रहा हूँ और तुम मेरी बात कान पर नहीं धरते। ત્યાર પછી બીજું धोखा खा जाना, यानी कि मूर्ख बनना, सच्ची बात को न समझ पाना, वाक्य बनशे भोले भाले लोग पित्तल को सोना समझकर धोखा खा जाते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, રેખાંકિત શબ્દો કા લિંગ બદલકર વાક્ય ફિર સે લીખીએ, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। એમાં પહેલું, એક આદમી ને મુझसे कहा, એમાં આદમીની જગ્યાએ આવશે औरत, તો એક औरत ने मुझसे कहा। બીજું, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो मालकिनની જગ્યાએ થશે मालिक, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखकનું થઈ જશે लेखिका, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो दादाजीનું થઈ જશે दादाजी, मेरी दादी जी यात्रा पर गई है। ત્યાર પછી 9મો સવાલ, રેખાંકિત શબ્દों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए, જેના कुल 4 मार्क्स है। यहाँ एक पेड़ है, तो यहाँ अनेक पेड़ है। बच्चा खेलता है, तो बच्चे खेलते हैं। ત્યાર પછી છે डालिया सुंदर लगती है, तो डालियाનું થઈ જશે डाली, तो डाली सुंदर लगती है। ચોથું છે वह जमीन पर लेट गया, तो वहનું થઈ જશે बहुवचन वे जमीन पर लेट गए। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 10, ઉપસર્ગ લગાકર નયા શબ્દ બનાવીએ, જેના કુલ 2 માર્ક્સ છે। પ્ર વત્તા બલ, તો પ્રબલ, અનુ વત્તા શાસન, તો એનું થઈ જશે અનુશાસન। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10ब, પ્રત્યય લગાકર નયા શબ્દ બનાવીએ, ઘાત પ્લસ ક, તો ઘાતક, અને લૂંટ પ્લસ માર, તો લૂંટમાર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, વાક્યો में से अव्यय पहचान कर लिखिए, જેના कुल 3 मार्क्स છે। वह तेज दौड़ा, तो तेज એનું થશે પરિમાણવાચક અવયવ। वाह क्या केच लिया है, तो वाहનું થશે વિસ્મય દિબોધક અવયવ। ત્રીજું, मेरे घर के सामने एक उद्यान है, तो के सामने એનું થશે સંબંધ બોધક અવયવ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 12, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 125 शब्दों में निबंध लिखिए, જેના कुल 8 मार्क्स છે। विज्ञान में क्रांति, તો વિજ્ઞાન મેં ક્રાંતિ વિશે આપણે અહીંયા નિબંધ લખવાનો છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ નિબંધ જે છે તે ખૂબ જ સરસ રીતે આપણે અહીં દર્શાવ્યો છે। તમે વિડીયોને સ્ટોપ કરીને પણ આ નિબંધ જે છે તે તમારી નોટબુકમાં લખી શકો છો, અથવા તો વાંચીને યાદ રાખી શકો છો। મિત્રો, આ તમામ સોલ્યુશનની PDF પણ તમે મેળવી શકો છો। PDF પ્રાપ્ત કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। મિત્રો, પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા 2023 માટે આપણે ધોરણ 8ના બધા જ વિષયના બ્લુ પ્રિન્ટ પ્રમાણેના મોસ્ટ IMP રેડી ટુ પ્રિન્ટ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરેલા છે। એક વિષયના કુલ 3 મોસ્ટ IMP પ્રશ્નપત્ર બનાવેલા છે, અને આ જે પ્રશ્નપત્ર છે તે પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા પ્રશ્નો લીધેલા છે। ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે। દરેક વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક મિત્રો અવશ્ય આ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનનો અભ્યાસ કરી લેવો। એક વિષયના પ્રશ્નપત્રની કિંમત ફક્ત અને ફક્ત 10 રૂપિયા આપણે રાખેલી છે, અને તમામ પ્રશ્નપત્ર જે છે એમના સોલ્યુશન પણ આપણે તૈયાર કરેલા છે। સોલ્યુશનની પણ તમે PDF મેળવી શકો છો। સોલ્યુશનની PDFની કિંમત પણ માત્ર ને માત્ર 10 રૂપિયા છે। આ PDF ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે, અને WhatsApp પર જો તમારે PDF પ્રાપ્ત કરવી હોય તો અહીંયા જે નંબર આપવામાં આવ્યો છે 7984574367, આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી WhatsApp કરી અને આ PDF તમારા WhatsApp નંબર ઉપર પણ તમે મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી બીજો નંબર આપણને આપ્યો છે મહાત્મા ગાંધીજી। તો મહાત્મા ગાંધીજી વિશેનો જે નિબંધ છે એ પણ મુદ્દાઓને આધારે ખૂબ સરસ રીતે આપણે અહીં રજૂ કર્યો છે। તમે લખી શકો છો, અથવા તો વિડીયો સ્ટોપ કરીને પણ તમે તમારી નોટબુકની અંદર લખીને અથવા તો વાંચીને યાદ રાખી શકો છો। મિત્રો, આ સમગ્ર સોલ્યુશનની PDF પણ તમે મેળવી શકો છો, જેથી કરીને ખૂબ સરળતાથી તમે અભ્યાસ કરી શકશો। તો PDF ડાઉનલોડ કરવાની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, જરૂરથી ત્યાંથી
લિંક જે છે તે મેળવી લેજો અને તેનો અભ્યાસ કરી લેજો અને PDF મેળવી લેજો. આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ દરેક સુધી અવશ્ય શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ વિડીયો જે છે તેનો ખૂબ સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે.